संगत टीवी देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अज दियां अहम खबरों बारे चर्चा करांगे। चंडीगढ़ नगर निगम के कल नतीजे है, उन्होंने विच आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ वो सब तो वध उन्हें 14 सीटां जित्तियां ने। उस तो बाद बीजेपी, उस तो बाद कांग्रेस ते एक सीट श्रोमणी अकाली दल नूं मिली है। इस दे नाल ही पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नाल अज दो किसान जथेबंदियों की मीटिंगां होईयां। एक भारतीय किसान यूनियन उगराहां ते एक किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग तो बाद जिहड़ी है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने अपने धरने जिहड़े मुअत्तल करने का फैसला किया। एक मीटिंग जिहड़ी दोबारा फिर उन्हां दी 4 जनवरी नूं अगले साल चढ़न दे विच 3 दिनों का टाइम रह गया, 4 जनवरी नूं होएगी। उस दे विच फिर ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। तो अज चर्चा करांगे अपने दर्शकों नाल कि जिहड़ी नगर निगम की चंडीगढ़ की चोण आ इहदा कोई पंजाब दे उपर कोई इंपैक्ट पेगा, किस पासे वाल नूं जाएगा। इस तो पहला कि असी अज की गलबात शुरू करिए तो जिहड़ी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की मुख मंत्री नाल मीटिंग हुई है, उन्हां दे आगू सरवण सिंह पंधेर ने की कहा उहदे बारे पहला वो वीडियो दिखाने, उस तो बाद अज दे जिहड़े बाकी प्रोग्राम उहदी गलबात करांगे। 12,000 रुपया प्रति एकड़ पहले मुआवजा दिया जाता था, तो आज उन्होंने कॉटन बेल्ट की तरह 17,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा देने का फैसला कर दिया। भी हम 17,000 रुपये से हिसाब से देंगे। और दूसरा, जो शहीद परिवार से दिल्ली और हमारे पहले किसान आंदोलन में थे उन सभी को 1 हफ्ते के बीच नौकरी और मुआवजा दे दिया जाएगा। इसी के साथ जो बॉर्डर बेल्ट है उसके जो कंडियाली तार लगी उसके बाहर जो किसान जाते हैं उनका 4 साल का मुआवजा रहता। वो कहते हैं मैं अभी गृह मंत्री से बात करके वो मुआवजे की बात करूंगा। और बीएसएफ के पार जाने के लिए जो किसानों को समस्याएं आती हैं उन समस्या का निदान करने के लिए भी गृह मंत्री से बात करेंगे। जो दिल्ली में किसानों के ऊपर केस डाले गए हैं उन केसों का निपटारा करने के लिए भी वो गृह मंत्री जी से बात करेंगे। दूसरा, जो पूरा कर्ज माफी का सवाल था उसके ऊपर 5 एकड़ वाले किसान पर हमारी बात बढ़ी है। फिर जो 5 एकड़ वाले 2 लाख कर्ज माफी करनी है वो समुचे किसानों का किया जाएगा। और जहां तक संपूर्ण कर्ज माफी की बात है तो उससे सरकार अभी पूरी बात नहीं हो रही है। वो कहते हैं भी भरोसा देते हुए हम करेंगे, लेकिन जो हमें लगता है इस पे संघर्ष करना बाकी है। और सबसे बड़ी एमएसपी गारंटी कानून जिस तरह से केरला सरकार ने किया है, तो जिस तरह से केंद्र बात करता है या मीडिया के हिस्से में आता है भी अगर कीमत गारंटी कानून बने तो सरकार का खजाने से पैसे बहुत लगेंगे। हमारा मानना भी नहीं लगेंगे। अगर कीमत गारंटी कानून बन जाए तो प्राइवेट परचेज वाले भी जो आप कॉस्ट रेट तय करेंगे उससे ऊपर खरीदेंगे। उसके ऊपर हमारी बात बढ़ी भी हम कमीशन बैठा के पंजाब सरकार इसके ऊपर काम करेगी। ये बातें हुई हैं। देखिए, उन्होंने मुख्यमंत्री ने क्या कहा है भी हम 1 हफ्ते में आपकी सारी बातें लागू कर देंगे, तो हम 1 हफ्ते के लिए इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। आगे यूनियन कल सूबा कमेटी मीटिंग करके आगे का रोड मैप तय करेगी। अब हम आगे 4 जनवरी को सीएम साहब से मीटिंग करेंगे। आगे अगर हमारी मांगे उन्होंने मान ली तो नहीं तो फिर आगे का ऐलान किया जाएगा, आगे कैसे चलेगा आंदोलन। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਮੂ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाँ जी सर, दर्शकों साडी जिहड़ी है सतनाम सिंह पन्नू ते उन्हां दे जिहड़े दोने आगू स्वर्ण सिंह पंधेर उन्हां नाल गलबात होई है। उन्हां दस्सिया कि अज जिहड़ी मुख मंत्री नाल मीटिंग सीगी वो मीटिंग बहुत वधिया रही है। चंगा मुख मंत्री ने हंगारा भरिया ते मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उन्हां नूं भरोसा दिता कि जिहड़े माझे दे किसान ने जिन्हां दी बासमती मारी गई सीगी, गिर गई सी बहुती गड़े पैण नाल, उन्होंने भी 17,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिता जाएगा। नंबर 1 तो यह हुई। तो दूजा उन्होंने कहा भी किसान संघर्ष दौरान जोड़े माझे दे भी जोड़े किसान जिन्हें दम तोड़ गए या जाना कुर्बान कर गए उन्होंने नौकरियां देण
ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 4-5 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੁਣੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਗੇ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨੈਟ ਸ਼ੈਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇਣਾ ਤੇ 10% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੜਬੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 15 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 88 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 12 ਤੇ 27 29 ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ
ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਕੌਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਣਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਛੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ, ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਥੋੜੀ ਹੋਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਰੌਲਾ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਈਏ, ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 4 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਵਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਸਤੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ।
ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਈ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ 10 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਗੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਲਹਿਦਾ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੋ, ਉਸ ਹਾਂਜੀ। ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਭਲਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਐਮਐਲਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਲਾਓ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਮਿਟਡ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਾਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਦੀਆਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣੀ ਲੜਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈਗਾ। ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਹਾਂਜੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ, 2 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 2 ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਐਡਾ ਕੱਢ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੱਢ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਦਾਨ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਉਹੀ ਲੜਨਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੜੇਗਾ, ਕੌਣ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੋਲ ਘਚੋਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਇਆ ਰਾਮ ਗੈਰ ਰਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਗਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਗਰਮ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤੰਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਲ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਾਜ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆਗੂ ਆਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਟ ਗਈਆਂ। 14 ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 26 'ਚ 20 ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਐਤਕੀ 35 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 35 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 14 ਆਈਆਂ, ਨਾ 12 ਆਈਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ। 14 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਤੀਜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਾਈਏ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ 29 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ। ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਈਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰੇ, ਇੱਕ 7 ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ 7 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ 9 ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ, ਇੱਕ 14 ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ, ਇੱਕ 70 ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2500 ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਿਖਰ ਲੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ 14 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਜੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ 18 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ, 4 ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਅਰ ਬਣੇਗਾ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋੜੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਏਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ। ਹੂੰ ਜੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ 4 ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ 15 ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ 3 ਫੇਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 5-4 ਦਿਨ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਕਰੂਸ਼ਲ ਹੋਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੇਅਰ ਕੌਣ ਬਣਦਾ,
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮੇਨ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੇਨ ਕੰਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਅਰ ਚਲੋ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੇਚਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 20,000 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 92% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆੜਤੀਏ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਟੋਟਲ 4611 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਾਫ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ 4610 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 11 ਕਰੋੜ ਇਹਨੇ ਬਣਦੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਰੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਹੋਵੇ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਰਚ 31 ਆਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 3,25,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਕਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਅੱਜ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਹਿੱਲਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਖਾ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ- ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ- ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰਤੀ ਉਹ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਪਲ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਪੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਲੱਸ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਾਫੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪੇਸ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਪੇਸ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਏਕਤਾ ਬਣਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾ ਆਲੂਆਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਪੋਟੈਟੋ ਗਰੋਰ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਟੇਢਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਡਕੌਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 22 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, 2 ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ, 24 ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ 8 ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੇੜਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜਕਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ 1 ਸਾਲ 15 ਦਿਨ ਚਲਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੈਂਤੜਿਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਏਜੰਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਲੰਮਾ ਚ। ਉਹਦੇ ਚ MSP ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਜੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਰਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਕੋਨੇ, ਚੌਕੋਨੇ, 5 ਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ, ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਹਾਂਜੀ, 4 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਕਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਆਪ ਇਹ ਫਸਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ।
ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਵਾਦ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਕਈ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ এনवायरमेंट ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਕਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 8 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਰਾਈਡੇ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਖਰੇ ਕੋਟੇ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਜੇ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ ਏਜੰਡਾ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਯਤਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੁਣੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿੰਡ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਗਰਗ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਸੀ ਵੀ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਏਜੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆ, MSP ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਵੀ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫੈਕਟ ਉਲਟੇ ਨੇ, ਤੱਤ ਉਲਟੇ ਨੇ। ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 23 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫੋਨ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡਾਰਕ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਸਿਟ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਗਾ, ਔਖਾ ਫੈਸਲਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਮਾ ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਚੁਣਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਵੱਧ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਹੈਗਾ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ
ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੈਟਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਵਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੂੰ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ, ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਮਾਮਲਾ? ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਤੇ ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਿੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਦੇ ਸਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 1.25 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਤਾ, ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਦਲਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਸੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੱਥ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੰਮੂ ਸਰ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਮੂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਲਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।